Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of ChiyaGuff ma. Today with me I have a very beautiful mother and son duo. उहाँहरूले चाहिँ आज धेरै इन्फर्मेटिभ कुराहरू या भनौँ एकदमै मोटिभेटिङ कुराहरू शेयर गर्न गइराख्नु भएको छ and I'm pretty sure listening to them share their journey, share their story is going to be very fruitful for you guys as well. धेरैजनाले चाहिँ आजको एपिसोडको एन्डमा चाहिँ धेरैवटा कुरा लिएर जानुहुन्छ is something I personally believe in, and yes, I assure you that as well. अहिलेको लागि before I introduce them, let's take a short tea break. So yes, with me I have this amazing mother-son duo, starting from Prince. Prince को नाम चाहिँ मलाई हैन जले भाले रेफर गर्नुभएको थियो Prince को नाम चाहिँ कण्ठ गरेर जानु ल भन्नुभएको थियो कि किन भन्दाखेरि त उसको नाम कस्तो लामो छ नि त मलाई त गाह्रो भएको थियो सम्झिन भन्नुभएको थियो कि Prince Prasid Singh Thapa. अनि मैले उसलाई सोध्दै थिएँ हजुरको नाम त तारू कार्की भयो नि त कार्की पनि यार किन नगरेको because आजकल ट्रेन्ड छ नि त ममको पनि surname combining dad and mother's name and like applying it in the son's name. त्यही त तिमीलाई स्कुलमा सरी usually teachers they ask you to stand up and introduce yourself भन्दाखेरि okay you have a long name भन्दैन? Yeah, like when I introduce myself they do, but some of like when a new teacher comes in or like any kind of substitute teacher, they find my name like very like long, but there are some old teachers which have taught me from grade 1, and those people, those teachers like already have an habit of like calling listening to my name and calling my name. So old teachers don't find my name long, but new teachers do find my name pretty long. Prince, हैन अब उसको बारेमा भन्नु पर्यो भने he knows a lot of things भनौँ न. He's a model, he's an actor, he's motivational speaker, youngest motivational speaker, plus full-time student. Full-time student is not an easy job, plus he also looks after Prince Foundation. अझै धेरै कुरा होला जुन मलाई अझै पनि थाहा छैन होला, which is yet to be discovered, हैन. So his schedule must be really very tight. You must be really very occupied, हैन Prince? Yes. अहिलेकै कुराहरु म अहिलेसम्म यो so busy. So how is your like day-to-day life? My day-to-day life like is kind of hard, but if you try to manage, if you have the willpower to manage your time, then you can of course manage your time. And right now, like I'm just like my final exams are coming soon, so of course I need to study. I'm studying, and I'm also planning something for my Prince Foundation for the future, and also spending some quality time with my family. यहाँले चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ Prince, because I know without your support, without उसको parents को support, it's really very tough for him as well सबै कुरा म्यानेज गर्न हैन. So यहाँले चाहिँ how are you managing everything for him, or भनौँ how is everything happening? कस्तो भने म्याम अब फर्स्टली त हामी पनि वर्किङ पेरेन्ट्स हो हैन. फर्स्टली पहिलो त हामी आफैले आफ्नो कामको क्याटेगोरिजहरुलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसमा नि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ इन्भल्भ भइएको छ. सो त्यसले गर्दा फर्स्ट भनेको मेरो लागि चाहिँ मेरो चाइल्ड हो, मेरो बच्चा हो हैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अलिकति टाइम अलरेडी म्यानेज गर्छु. अब केही दिन अगाडि उसको स्केड्युलहरु लाइक हुन्छ नि, कहीं सुटिङहरु हुन्छ, उसको प्रिन्स फाउन्डेसनको कामहरुमा आउट अफ भ्यालीहरु जानुपर्ने हुन्छ. त्यसो चाहिँ हाम्रो सडनली हुँदैन, कहिले काहीँ हुन्छ तर सडनली हुँदैन. त्यसमा चाहिँ सुरुदेखि नै म अलिकति त्यही हिसाबले टाइम म्यानेजमेन्ट गरिरहेको हुन्छु. अनि अर्को कुरा उ आफै अलिकति कसो छ भन्देखि टाइमको भ्यालु उले बुझेको छ. हजुर, त्यसले गर्दा मलाई सबैभन्दा अब प्लस पोइन्ट भनौँ, अब पछि के गर्छ थाहा छैन, अहिलेसम्म चाहिँ उले टाइमलाई चाहिँ एकदमै महत्त्व दिन्छ, टाइमको इम्पोर्टेन्स उले बुझेको छ. सो त्यसले गर्दाखेरि अब पहिला त अलिकति गाह्रो थियो, अब अहिले चाहिँ उ पनि अलिकति ठुलो भइसकेको छ, बुझिसकेको छ. सो त्यसले गर्दाखेरि बाबु अब यसो गरौँ है भनेर मैले अलिकति भनेपछि उले पनि मलाई सपोर्ट गर्छ. त्यो हिसाबमा अब उसको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ अब हामीले उसको जुन ट्यालेन्टलाई अलिकति शार्प गर्ने हो, उसको पछि दगुर्ने काम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अब त्यसरी नै मिलाइरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ.
प्रिन्सको जर्नी भनौँ भने प्रिन्सको जर्नी इट स्टार्टेड विथ पेजेन्ट होइन र Yes. इट स्टार्टेड विथ पेजेन्ट अनि त्यसपछि इट्स स्टिल गोइङ अन एन्ड यु हेभ अ लङ वे टु गो स्टार्टिङबाट कुरा गरौँ भने होइन लेट्स स्टार्ट फ्रम युर पेजेन्ट डेज is that when you realize that this is something I need to do, this is something I need to work on? Is that when you realized all this thing? Like my first pageant, like I didn't understand anything about modeling, you know. I didn't even knew what should I do even when I walked on a stage, even when I got on the stage, I was like very nervous. Like, and that's some kind of thing which will happen to everybody at the start of phase. And at first I didn't really thought that modeling was my passion. I really did not thought that, but at the first pageant we had a talent round there, a dance, and I had to, my talent was dance at that moment. So at the talent round I did a dance and everybody supported me. From that day I got a motivation. And later on, I figured out that modeling is my passion. So, yeah, my career like started in a very weird way, and it's still going on in a pretty nice मैले अलिकति यसमा कनेक्ट गरेँ होइन म्याम जस्तो अब उसले फर्स्ट टाइम उसले जुन पेजेन्टमा पार्टिसिपेट गरेको थियो मतलब हामीले त घरमा सिङ्गल चाइल्ड हेर्ने मान्छे पनि थिएन वी बोथ आर वर्किङ पेरेन्ट्स सो एकदमै गाह्रो थियो सो त्यसले गर्दा उसलाई हामीले त त्यो विन्टर भ्याकेसनको टाइममा पेजेन्टमा उसले केही सिक्छ पनि प्लस हाम्रो बच्चालाई राम्रोसँग हेरि पनि दिनुहुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले लगेको थियौँ होइन अनि अब हुँदाहुँदै उसले त्यो जुन ट्यालेन्ट राउन्डमा यस्तो राम्रो डान्स गर्यो कि म्याम लाइक माइकल ज्याक्सनको स्टिल त्यो भिडियो मसँग छ होइन अब त्यो हामीलाई नै थाहा छैन कि उसँग त्यो ट्यालेन्ट रहेछ भनेर होइन सबैजनाले एप्रिसिएट गर्नुभयो मलाई नि कस्तो हामी दुवैजना एकदमै सक भयौँ कि उसले त्यो माइकल ज्याक्सनको डान्स स्टेजमा गएर गर्दा लाइक त्यही 5 रनिङ थियो होला 5 इयर्स रनिङ थियो होला अनि त्यो बेलाबाट थाहा भयो अब स्टेजमा गएर पनि राम्रोसँगले मतलब कन्फिडेन्टली उसले बोल्थ्यो उसको फर्स्ट एउटा चाइल्ड राइट्स र चाइल्ड लेबरको बारेमा उसले एउटा स्पिच दियो त्यो स्पिच पनि अब राम्रोसँगले बोल्यो कि त्यहाँबाट हामीलाई फिल भयो कि हाम्रो बच्चासँग यो ट्यालेन्ट रहेछ उसले हामीलाई इन्डिकेट दिइसक्यो अब उसलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यसपछिदेखि चाहिँ हामीलाई फिल भयो कि अब चाहिँ अब ल अब बाबुसँग यो पढाइ त छँदैछ अब पढ्नु त परिहाल्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज एजुकेसन होइन प्लस उसको त्यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज त्यसमा पनि उसको ट्यालेन्ट रहेछ भनेर त्यसपछि अनि हामीले उसलाई इन्सपायर गर्न थाल्यौँ अनि अब हामीलाई पनि थाहा थिएन यो हाम्रो फ्यामिलीमा कोही पनि छैन होइन यो सेक्टरमा अनि त्यसपछि ल अब चाहिँ गर्नुपर्छ टाइम दिनुपर्छ भनेर हामीभित्र पनि त्यो टाइपको त्यो फिलिङ्स स्टार्ट हुन थाल्यो म्याम यसरी चाहिँ उसले आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गरिरहेछ अहिलेसम्म पब्लिक स्पिकिङमा त विथ नो डाउट एकदमै स्ट्रङ ग्रिप छ तिम्रो आई मस्ट अप्रिसिएट तिमीलाई अझै पनि याद छ बिकज इट्स बिन प्रिटी लङ टाइम होइन यहाँको पेजेन्ट भएको डु यु स्टिल रिमेम्बर त्यतिखेर तिमीले के स्पिच दिएको थियौ चाइल्ड राइटको बारेमा I used to at that moment like I had speak about the pain of children, you know, and yeah, I had spoke about the pain that that street child are suffering through, and I was comparing what life are we living and comparing what same age of we like those street children are suffering through. So I compared that thing. So I spoke about that stuff. अहिले सम्झेर लाइक एक लाइन or something that अब हुन त त्यतिखेर you were very young होइन अहिले त through your experience भनौँ and everything तिमीले कति धेरै इन्फर्मेसन गेन गरिसक्यौ कति आइडिया गेन गरिसक्यौ होइन अहिले if you would have to share हुन्छ नि the thing that you shared र अहिलेमा कति डिफरेन्स भइसक्यो नि त अहिले can you share something about that you felt in regards of child rights and everything? Okay, so like first of all, how did this all stuff started was like that one time like when I was like very small, this is like also a kind of like a story how I started Prince Foundation. So I was like very small at that age, like I was like 5, 6 no like 2, 3 years old at that time. 2, 3 no 3, 5 yeah 4 or 5 years old, and like I was walking in a street with my mom, and at that time I saw like a group of children which like they weren't wearing anything at the top. They didn't even have proper clothes, and at that time it was the moment
at that time it was the moment of winter, and they hadn't even worn like anything at the top, and they were wearing half pants at the down part, and they didn't even had socks, slippers, shoes, anything. And like I felt that pain. I kept me in the position of those children's, and I felt that kind of pain which they had felt, and that pain, that empathy motivated me to start Prince Foundation, which would raise a voice and which would help like other street children to get their rights, live their own life, complete their dream. And it's like, if we are enjoying our life, then why don't they get the right to enjoy their life? If we are enjoying our life, they should enjoy our life. We all are the same, no matter. At least they should get their basic rights. Yes, and they also have a dream, and they should get the right to accomplish their dreams. They should get proper education, And there are also a lot of kids who are even dying at a very, very small age due to malnutrition, due to not getting proper care or proper amount of nutrients in their body. So that's a really sad story of our life. So I started Prince Foundation so that everybody could get their right, and everybody should get their right, no matter where we come from, no matter what our skin color or what our race is. एक्चुअली अब त्यो अलिकति म जोड्न चाहेँ म्याम होइन त्यस्तै हामी स्ट्रिटमा हिँडिरहेको थियौँ विन्टरको टाइम थियो त्यो टाइममा चाहिँ धेरै बच्चाहरू ग्रुपमा चाहिँ उनीहरूले के पनि लगाएको थिएन कि कसैको सानो सानो हाफ प्यान्ट त्यो पनि फाटेको प्लस अब स्लिपरहरू के पनि थिएन जुत्ता चप्पलहरू केही पनि थिएन त्यो चाहिँ अब त्यतिकै हामी वक गरिरहेको थियौँ इभिनिङ वक गरिरहेको थियौँ उसलाई एकदमै टच गर्यो कि त्यो हामीले साँच्चै के भन्यो भने त्यो मैले फिलै गरेको छैन है मलाई त्यो देखिरहेको हुन्छ मलाई मतलबै भएको थिएन उसले त्यो दिनबाट ऊ हेरिरह्यो कि त्यहाँ बसेर एकदम घुरेर हेरिरह्यो तिनीहरू सबैजनालाई अनि त्यहीँ बसेर रुन लाग्यो कि त्यो देखेर रुन लाग्यो उसले त्यसपछि एकछिन उसले चप्पल फुकालेर पनि हिँड्यो बाटोमा हिँड्यो उसलाई कति पेन भयो नि त अब हामीले त सक्स लगाइदिया हुन्छ विन्टरको त्यति टन्न लुगा लगाइदिरहेको हुन्छ अनि उसले फिल गर्यो ब्लड एउटै आउँछ हामी रुँदाखेरि हाम्रो रुने आवाज र त्यो बच्चाहरूको रुने आवाज पनि एउटै हुन्छ तर किन यति डिफ्रेन्स छ यिनीहरूको पेरेन्ट्सको उसँग धेरै खालका क्वेसनहरू आफूभित्र मलाई प्रश्नहरू गर्न लाग्यो अनि त्यसो अब मसँग कतिपय प्रश्नको त उत्तरहरू पनि थिएन भनौँ न उसले यति धेरै क्वेसनहरू गर्यो त्यसपछि उनीहरूको एज पनि प्रश्न गर्ने नै हुन्छ अनि त्यो आन्सरै मैले उसलाई गर्न सकिनँ त्यसपछि ऊ घरमा आयो त्यो दिन उसले नखाइकनै सुत्यो कि खानेकुरा नखाइकन सुत्यो घरमा उसलाई यति टच गर्यो मलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो पनि लागेको थियो कतै अब चाइल्ड साइकोलोजीमा इफेक्ट पर्ला कि भन्ने हिसाबमा अनि आफ्नो कभरमा आएर आफ्नो लुगाहरू हेर्न लाग्यो कि अब उनीहरूको त अटे हुन्छ नि अब अहिलेको बच्चाहरूको अनि त्यो दिनबाट उसले फिल गर्यो मलाई आफै भन्यो ल म चाहिँ प्रिन्स फाउन्डेसन म एउटा कुनै अथवा फाउन्डेसन भन्ने नि उसलाई थाहा छैन के पनि थाहा छैन उसलाई म के गर्छु यसको लागि हेल्प गर्छु भनेपछि अब कसरी कुन थ्रुबाट अब हेल्प गर्ने त म हजुरहरूको पैसाबाट पनि गर्दिनँ उसले त्यो टाइमबाटै जेनरली अलिअलि पैसा कमाउन सुरु गरिसकेका थियो एडहरूबाट त्यस्तो के कामहरू सुरु गरिसकेको थियो अनि त्यसले गर्दा ल नि त स्टार्ट गर भनेपछि उसको बाबा पनि अब कानुनी फिल्डमै होइसिन्छ अनि उहाँले हेल्प गरिसो भनिसो ल यो थ्रुबाट जाऊ भनेर उहाँले वेहरू देखाइदिन्छ हामीलाई पनि राम्रो लाग्यो उसको कुराहरू अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अब हाम्रो खुद्रुके जम्मा गरेर राखेको पैसाहरू भयो अनि त्योबाट उसले आफ्नो कामहरू त्यहाँबाट सुरु गर्न लाग्यो होइन त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि धेरै दिनसम्म उसलाई त्यो कुराले एकदमै धेरै अट्याक गर्यो कि त्यो मनमा एकदमै उसलाई पीडा भयो अनि त्यो अब ऊ त्यतिकै ऊ आफू समझदार बन्न लाग्यो कि त्यसपछि चाहिँ पेरेन्ट्सको भूमिका के हुँदो रहेछ जीवनमा अनि त्यसपछि उसले एउटा भोग भन्ने सर्ट मुभी पनि गरेको छ अनि त्योबाट त झन् उसले दिनभरि अब त्यो क्यारेक्टर पनि त्यस्तै खालको थियो बिहानदेखि बेलुकासम्म ऊ भोकै बसेको थियो त्यो किनकि त्यो त्यसको हङ्गर संसारभरिको बालबच्चाहरूलाई बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उसले आफ्नो थ्रुबाट स्मल एक्ट बिग इम्प्याक्ट भने जस्तो उसले सानै थ्रुबाट भए पनि म आफ्नो कम्युनिटीको लागि अथवा बच्चाहरूको लागि पेरेन्ट्सहरूको लागि केही मेसेज दिन्छु भनेपछि उसले भोग भन्ने एउटा सर्ट मुभी गर्यो त्योबाट झन् ऊ भयो कि फिल भयो उसलाई को जुत्ता चप्पलै नलाइकन हिँड्नु परेछ फाटेको लुगा छ एउटा पेट भर्नको लागि एउटा सडक बालबालिकाले कति स्ट्रगल गर्नु पर्दो रहेछ हैन त्यसमा अब किन यति धेरै बायोस् त हामी कति खानाहरू वेस्ट गरिरहेको हुन्छ हामी आफ्नो पेरेन्ट्सलाई कति हर्ट गरिरहेको हुन्छौँ अब यिनीहरू पेरेन्ट्स बिनाको लाइफ
हैन प्लस एउटा खानको लागि किन न त सरकारले हेर्छ हैन न त कुनै त्यसको कुनै केही अभि पेरेन्ट्सहरू नै छ त्यो हिसाबमा अब उसले चाहिँ त्यो अब अहिले त खासै हामीले त्यस्तो धेरै गरेका छैनौँ सिम्पली अब अलिअलि सोसाइटीलाई मेसेज दिन मात्रै खोज्या हो म्याम हैन त्यस्तो धेरै ठुलो वर्क पनि हामीबाट भइसकेको पनि छैन ठाउँ ठाउँमा गएर सिम्पली अब गरिरहेछ बाबुले मेनली उसले लकडाउनको टाइममा चाहिँ धेरै नै गर्यो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा स्टार्टिङ हो भर्खर अब 10 इयर्स हो अहिले अब 11 लाग्ने हो अब यो जस्ट उसले कन्सेप्ट चाहिँ हुन्छ नि कतिपय टाइममा उसले आफ्नो चाइल्डहुड पनि इन्जोय गर्दैन के त्यो कुरामा चाहिँ मलाई नि अलि नराम्रो लाग्छ किनभने ऊ पनि त बच्चा हो हैन उसले अब अहिले नै उसको अरूहरूको बारेमा सोचिराख्ने समय पनि छैन मलाई चाहिँ लाग्छ कहिलेकाहीँ आफ्नो बारेमा पनि सोचोस् चाइल्डहुड पनि इन्जोय गरोस् खाली काम गर्छ यति धेरै बिजी छ अब प्लस स्कुलमा पनि राम्रै बच्चामा गनिन्छ पढ्नु पनि पर्यो अनि धेरै अब त्यो प्रिपरेसनहरू पनि गर्नु पर्यो लङ टाइम लामो टाइम पढिरहेको हुन्छ सो अलिकति अरू बच्चा जस्तै नर्मल्ली कहिलेकाहीँ बिहेभियर घरमा पनि गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ अब तिमीलाई मोडल एक्टर भन्नेको साथसाथै हामीले डान्सर पनि थप्दियौँ इज द्याट ओके किनभने यु पर्फर्म रियली भेरी वेल यो जुन कन्फिडेन्स हुन्छ नि म होइन आई बिन इन्टु दिस फिल्ड फर अ प्रिटी लङ टाइम मलाई अझै पनि स्टेज गयो भने कपाल अफ सेकेन्ड्स मलाई पनि डर लाग्छ मास देखेपछि क्राउड देखेपछि अलिकति डर लाग्छ होइन बट यु लुक सो कन्फिडेन्ट एकदमै कन्फिडेन्ट भएर प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छौ तिमीले आफूलाई कसरी प्रिपेयर गर्छौ I don't really prepare for anything, you know. I'm like even I get nervous sometimes, but like when I go on the stage, I don't know what happens to me, but I get a different kind of confidence, and like the crowd is like a confidence generator to me. So like at the first few seconds, even I get nervous, but later, like that nervousness like completely goes away, and like I speak confidently then. So yeah, that's just how it goes. यहाँलाई प्रिन्सलाई देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ मेरै छोरा हो है हो यस्तो छ यस्तो करिज्मेटिक यस्तो एनर्जेटिक यस्तो पोजिटिभ मेरै छोरा हो है हुँदैन कहिलेकाहीँ हजुर म्याम यस्तो हुन्छ जस्तो अब मसँग बसिरहेको हुन्छ कुनै हामी प्रोग्राममा उसको स्पिचहरूको लागि म अब अहिले त विभिन्न पेजेन्टहरूले उसलाई मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा नै बोलाउनुहुन्छ अनि त्यसमा अब सुरुमा त हामी पेरेन्ट्ससँगै बसिरहेको हुन्छ त्यो टाइमसम्म मेरो बच्चा हो जस्तो लाग्छ होइन ऊ आफैले पनि भन्छ ल यसले बिगार्ला कि जस्तो जब स्टेजमा जान्छ कुनै एउटा हुन्छ नि उमेर पुगेको हुन्छ नि पुरुष बच्चा बोलिरहेको छ कि मलाई त्यस्तो मेरो छोरा जस्तो एकदम मच्योरली उसले त्यो सबैलाई ह्यान्डल गरेर हुन्छ क्या त्यो यतिसम्म कि त्यो अब अगाडि उसले बोलिरहेको हुन्छ प्लस अडियन्सहरूको के कस्तो रियाक्सन हुन्छ त्यो अनुसारले पनि उसले ट्रिट गरिरहेको हुन्छ यो चाहिँ मैले पनि नोटिस गरेको थिएँ एकदम इन्टरेक्टिभ उसको सेसन्सहरू एकदम इन्टरेक्टिभ पनि हुने रहेछ जस्तो हामीले एकदम हुन्छ नि एउटा प्रोफेसनल मान्छेले जुन तरिकाले अडियन्सलाई इन्टरेक्ट गर्दै गर्नुहुन्छ त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ एन्ड आई रियली नोटिस्ड एन्ड लभड द्याट अबाउट यु शुड मैले चाहिँ उसको स्पिचहरू पनि फलो गरिरहेको थिएँ क्या आई वान्टेड टु सी कसरी चाहिँ उसले इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने खालको अनि त्यसमा चाहिँ मैले एउटा स्पिच चाहिँ के पनि पाएको थिएँ भने कि उसले हार्ड वर्क र स्मार्ट वर्कको बारेमा चाहिँ उसले स्पिच दिइरहेको थियो क्या एन्ड आई फाउन्ड इट रियली भेरी फन टु वाच होइन सो हाम्रो भ्युवर्सहरू जसले चाहिँ हेर्नु भएको छैन उहाँलाई एकदम छोटकरीमा भन्दैन वाट्स मोर इम्पोर्टेन्ट हार्ड वर्क कि स्मार्ट वर्क भनेर Both are important, but without smart work, hard work is not of any use. So like if you study for 4 hours but you don't study focusedly, what's the use there? So if you study for like a short period of time, but if you completely focus in that work, if you completely study even for 5 minutes, and then you can gather a lot of information even in 5 minutes with a lot of concentration, and that's called smart work. So without smart work, hard work is of no use. Wow.
This guy, हामी सबैजना स्टन्ड हुने बेला भइसक्यो क्या अब उसको जुन स्पिच हुन्छ नि जब ऊ मोटिभेसनल स्पिकिङको लागि जान्छ होइन समय अनुसार लाइक डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा यु टक अबाउट डिफ्रेन्ट टपिक्स होइन सो उसले कुनै टपिकमा भोलि बोल्न जाँदैछ या उसले प्रिपेयर गर्दैछ भने चाहिँ हाउ डु यु गाइज सपोर्ट हिम इन द्याट रिगार्ड्स फर्स्ट चाहिँ म्याम अब त्यो प्रोग्रामको थिम के छ त्यो अनुसारले त्यो थिम चाहिँ अब हामी नै भनिदिन्छौँ अब कतिपय अर्गनाइजरहरूले हामीसँगै कुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ अनि त्यो अनुसारले आफैले सिम्पली उसले रेडी गर्छ अनि त्यसमा उसको स्पेसली उसको बाबालाई नै देखाउँछ उसले चाहिँ यो कस्तो छ भनेर अनि उहाँले गाइड गर्दै दिन्छ हल्का तर अहिले चाहिँ अब त्यही हो अनि मेहनत गर्छ कि उसले अब हेर्छ अब आइडियाजहरू त लिन्छ होइन विभिन्न अब युट्युबहरूबाट यताउतिबाट आइडियाजहरू लिन्छ तर उसले आफ्नै तरिकाबाट चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ जस्ट उसले आइडिया मात्रै लिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यसको ल्याङ्ग्वेजहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ ऊ आफैले नै तयार गर्छ त्यो चाहिँ भनौँ अब अहिलेसम्म पहिला सानोमा चाहिँ अलिअलि गाइड गरिदिनु पर्थ्यो अहिले चाहिँ खासै म्याम गाइड गरिदिनु पर्दैन पनि हुन थाल्यो नि ग्रेजुएटली हजुर सर्टली तर उसको फर्स्ट अडियन्स चाहिँ हामी पेरेन्ट्सै हो पहिला चाहिँ हामीलाई नै देखाउँछ म बोलेर होस् मेरो यस्तो छ कस्तो छ मम्मा ड्रेस लगाएर अनि बाबा मम्मालाई अगाडि राखेर अनि हामी चाहिँ हजुर अडियन्स भनेर त्यो चाहिँ गर्छ सधैँ उसको डान्स होस् जे होस् फर्स्टमा हामीले चाहिँ हेर्नै पर्छ अनि हामीबाट ओके भएपछि मात्रै अनि ल अब यो भन्छ उसलाई चाहिँ त्यो हुन्छ उसको यो एउटा चाहिँ यो कुरा चाहिँ कहिले पनि चेन्ज नगर्नु यो पेरेन्ट्स आर यो बिगेस्ट लाइक पोजिटिभ क्रिटिक्स भन्छु है म चाहिँ they'll give you the most positive, honest feedback that will help you grow in life. So yeah, on that note, Aidiko lagi, so let's watch your speech. Aidiko lagi, we'll be heading on towards this clip. We will be right back. Happiness is peace. It's not pleasure, right? And many people think that happiness means getting much pleasure as you can get. There is nothing more agitating to your mind than extreme pleasure. It's like peace. Peace. Prince, actually, यसरी स्पिच दिन हामीलाई पनि सिकाऊ है सकिसकेपछि गाह्रो ट्रेन कसरी यस्तो कन्फिडेन्ट बिकज 10 वर्षको बच्चाले त्यत्रो मासमा कुनै एउटा टपिकको बारेमा मजाले बोल्न सक्नु भनेको इट्स सेल्फ अ ब्लेसिङ भन्छु म चाहिँ किनभने इट टेक्स अ लट अफ टाइम डेडिकेसन र इयर्स के मान्छेलाई वर्षौँ लाग्छ एउटा मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा आफूले आफूलाई चिनाउन एन्ड यु आर डुइङ एन अमेजिङ जब खतरा kudos to that. Prince, you're not just good in terms of speaking. You're very good in terms of acting. Pani मैले यहाँको कमर्सियलहरू हेरेको छु हैन यहाँको म्युजिक भिडियोजहरुको कुरा गरौँ भने you're very confident and comfortable के क्यामेरासँग एकदम comfortable देखिन्छौ तिमी हैन and even you're doing movies as well. So in terms of your acting experience, how was it like? Acting ma चाहिँ you also want to be an actor भन्ने खालको चाहिँ how did you get that feeling? Like my passion was like even like one of my passions is also to act, and like my first like acting experience was the book one. It's a short film based on a true story of a street child, and it's a story of a street child who's not getting proper like nutrients, proper food, and he's trying to earn money by any cost. He's trying to like beg to people, you know. He's trying to do anything like to get at least a little bit of food to feed himself, but he's not being able to, you know. That's a story of that. So from the short film book, I found out that my passion is to act. So from that I got the motivation to, you know, to work on these films, short films, and also I've done like a lot of short films, ads, music even movies. Yes, even movies, music videos, and even there are like 2 of my movies which are soon about to get released. One is Satyam and another is A. The movie's name is A.
talked about your movie's acting journey. We talked about a lot of your stuff, patient, speech, your dancing skills. We talked about a lot of stuff, and let's say Uta segment I wanted to properly dedicate to say about Prince Foundation, and I want to talk more about it. Let's sit on towards a short commercial break. After we'll be back, we'll talk more about Prince Foundation. Prince Foundation started from 2018 and has been doing a lot of contribution to our society and nation as a whole, because you guys are not limited एउटा एरियामा धेरै कामहरु भइरहेको छ। यसरी मलाई प्रिन्स फाउन्डेसन कसरी चाहिँ यो आइडिया आयो प्रिन्स फाउन्डेसनको के भइरहेको छ र के प्लान्सहरु छ भन्दै हुन। So the idea of Prince Foundation came, as I said, I was walking in the street and I saw a group of children with no proper clothes, and they didn't have anything at the top. They were only wearing half pants, and even those half pants, some of them had like holes in those half pants, and they didn't even had like slippers, and it was the time of winter. So I wondered, and I kept myself in the position of those children, and I felt the pain and the empathy inside me. That empathy inside me gave the motivation to start Prince Foundation, which would raise a voice to help like other children who are suffering and going through a really hard time. So a Prince Foundation is foundation which raises voice for children who really need help, or children who are not getting proper education or not getting their rights. So Prince Foundation is that kind of a foundation, and Prince Foundation is not only mine, it's of everybody, every children, it's of every street children, it's of everybody, it's not only of me, it's of everybody, it's of the, so yeah, that's Prince Foundation, and I got my idea of starting Prince Foundation in that way, and even thank you to my parents, thank you to my mom and dad who gave me such a great inspiration to, start Prince Foundation, and they have all supported me a lot and supported a lot in my career. My mom, when she goes to work, she doesn't even gets to eat properly. She only at the morning she only drinks 1 cup of tea. She goes to the office. She doesn't even get proper food. She comes back home and she comes back so tired. She's so tired, she doesn't even eat anything. And she's doing all that for me. And not only my mom, my dad, he wakes up 3 a.m. in the morning. Oh my God. 3 a.m. in the morning. And he also works at weekends. Oh my God. He wakes up 3 a.m. even at weekends, and he works very hard for me, and he's a lawyer, and he has missed many cases for my career, and that's a really great thing. So I belong from a really hard-working family, and I'm really proud that I belong from a hard-working family. And my Prince Foundation, my Prince Foundation is not going on from any kind of donations. My mom and dad both are not in any these modeling fields, so but still they're supporting me, and that's a really great thing for me. So yeah, अघि यहाँले पनि मेन्सन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि उसको फाउन्डेसनमा जति पनि कामहरु भइरहेको हुन्छ उले आफैले अर्न गरेको उसको प्रोजेक्टहरुको पैसाले नै भइरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले हालसालकै कुरा गर्ने हो भने रामेछापमा भनौं या ओखलढुङ्गामा जुन प्रिन्स फाउन्डेसनले गरिरहेको छ कामहरु त्यसको बारेमा पनि अलिकति शेयर गरिदिनुस् न।
म बोल्नु हुन्छ, भन्नु कस्तो भने यो चाहिँ अब हामीले जति पनि उसले काम गरिराखेको छ उसले राम्रै पैसा कमाइरहेको हुन्छ विभिन्न एडहरूमा गएर काम गर्छ म्युजिक भिडियोजहरूमा गएर काम गर्छ मुभीमा काम गर्छ सर्ट मुभिजहरू गरेछ त्योबाट कमाएको पैसाहरू चाहिँ हामी प्रिन्स फाउन्डेसनमा नै लगानी गरिरहेछौँ हामीले के त्यो चाहिँ अब हामी एज अ पेरेन्ट्स हामी दुवैजनाको पैसा पनि त्यसमा परेको छैन त्यो चाहिँ सबै प्रिन्सले आफूले कमाएको पैसाबाट चाहिँ उसले चाहिँ निडी चिल्ड्रेनहरूको लागि चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरिराखेको छ र ऊ पनि मान्दैन ऊ पनि के भन्छ भने म 100 जनालाई फिट गराउन सक्दिनँ इट्स ओके तर म मागेर गर्दिनँ म आफैले कमाएको पैसाले बरु म एकजनालाई फिट गराउँछु तर आफै गर्छु भनेर भन्छ त्यो पनि अब ठिकै लाग्यो राम्रै हो जस्तो लाग्छ र हामी चाहिँ जाँदाखेरि पनि सरकारको आँखा नपुगेको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको आँखा नपुगेको त्यस्तो ठाउँमा गइराखेको छौँ अहिले चाहिँ जस्तो जो पोहोर हामी मुसहर बस्ती रौतहटको मुसहर बस्तीमा गयौँ त्यहाँ हजुरको यस्तो दयनीय सिचुएसनहरू देख्यौँ होइन त्यहाँ पनि अब केही अब खाद्यान्नहरू भयो अब एजुकेसनको लागि कपी किताबहरू भयो यस्तो लत्ता कपडाहरू भयो यस्तै सामानहरू लगेर हामीले प्रोभाइडहरू गऱ्यौँ अब त्यसपछि योभन्दा पहिला उखलढुङ्गामा पनि फ्रिक्वेन्टली गरिरहेका छौँ त्यसै अब अस्ति भर्खरै हामी रामेछापमा चाहिँ एउटा नाग कन्या भन्ने स्कुल रहेछ त्यहाँ चाहिँ बाबुको नि प्रोग्राम थियो त्यहीमा गरेर रिसर्च गरेरै गएको जान चाहिँ हामी त्यहीँ गर्ने अलिकति त्यहाँ निडी नै लाग्यो किनकि त्यहाँ माझी समुदायको बच्चाहरू रहेछन् जसको चाहिँ स्कुलमा आउँदा पनि कतिजनाको खुट्टामा जुत्ता चप्पलै थिएन स्कुल आउनु भएको छ उहाँले स्कर्ट फ्रक लाउनु भएको छ प्यान्ट लाउनु भएको छ माथि ड्रेस पनि छ त्यो तल जुत्ता चप्पलै छैन ब्यागहरू नै छैन बच्चाले किताब चाहिँ हातमा बोकिराखेको छ त्यसले गर्दा हामीले ब्यागहरू स्पेसल्ली हामी एजुकेसन आइटमहरू चाहिँ जहाँ जाँदा पनि लगेरै गइरहेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ अब बाबुले नै प्रिन्सले नै गरिरहेको छ अहिलेसम्म अब त्यसपछि अब फर्दर भनेको ऊ त अलिक सानै छ अब उसको आइडियालाई हामीले सपोर्ट गर्ने हो हामी चाहिँ नेपालको कुना कुनामा जाने सोचमा छौँ एउटा हामीले प्रिन्स फाउन्डेसनको अभियानै चलाएका छौँ जस्तो जस्टिस फर चाइल्ड राइट्स भनेर र उसले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब हामीले मिडियातिर र बाहिर पनि रिक्सको हिसाबमा पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई ल्याएका छैनौँ इटा भट्टामा काम गरेको प्लस यो होटेलहरूमा चाहिँ अन्डर एजको बच्चाहरूले काम गरिरहेको ठाउँमा हामीले त्यो पनि उद्धार गरेको छ प्रिन्स फाउन्डेसनले हजुर त्यो पनि गरेको छ होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब बाबु चाहिँ अब ठिकै छ उसको पढाइ सँगसँगै उसलाई त्यसमै इन्ट्रेस्ट भएको भएर प्लस अब हामी पनि एउटा पार्ट अफ फ्यामिली भइसक्यो र यो प्रिन्स फाउन्डेसन भनेको नाम मात्रै प्रिन्स हो होइन यो चाहिँ संसारभरिको बालबच्चाहरू यो नेपालको मात्रै होइन कि सबैको लागि मेसेज एउटा हुन्छ नि त्यहाँ यहीँ आएर उहाँले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ हेल्प भन्नाले इकोनोमिकली होइन कि लाइक यो सबैको संस्था हो कि यसमा चाहिँ प्रिन्सले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन कोही त्यस्तो इन्ट्रेस्टेड कोही हुनुहुन्छ भने बाबुले भन्यो इट्स नट माइन यो बाबुको मात्रै होइन उहाँहरूले आएर पनि प्रिन्स फाउन्डेसन थ्रु सहयोग गर्न प्रिन्स इकोनोमिकली सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन एउटा मेसेज हुन्छ नि कहाँबाट कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो संस्थाबाट यसको थ्रुबाट चाहिँ जान सकिन्छ यो चाहिँ उसको मात्रै संस्था होइन होइन यो हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ त्यस्तो छ र हामीले गर्दा पनि हामी चाहिँ त्यो सबै ठाउँमा आँखा पुगेको ठाउँमा चाहिँ हामी गर्दैनौँ बरु आउट अफ भ्याली नै जान्छौँ अलिक टाढै जान्छौँ दुर्गम ठाउँहरूमा जान्छौँ तर अलिकति सरकारको र कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूको एनजिओहरूको चाहिँ आँखा नपुगेको ठाउँमा गएर हामीले त्यसरी नै गरिरहेका छौँ र गर्छौँ पनि So Prince, अब चाहिँ what's your future plan? अब के गर्ने सोचिरहेको छौ? I have many future plans, but one main future plan that I have is to start a school at the future, and it's going to be completely free, and it's going to be for street children who are not getting proper education, and in that school they're not only going to get education, they're also going to get proper hygienic foods over there. So it's a school for children, street children who are not getting their rights, who are not getting proper education and proper food. So it's a school for those kind of children. Prince, don't you feel like, because this is the age when kids are more into cartoons or animations, animes, they are more into phones, phones and gadgets and stuff like that. But seems like from where we see it, your time is so occupied with all of these things that you don't really get time for all those things. It's like of so-called normal stuffs. You are extraordinary one. Don't you miss all those things, or you do manage time for those things as well? I do manage time for those things, but like it's for kind of like refreshment sometimes. It's not like if you watch for like continuously for like 1 hour or like 2-3 hours, you should watch it, but
you should take it as a refreshment for some time, you know. And my routine is busy, but if you have the willpower to manage time, then you can do it. As a mom, is there anything you wish Prince had more of this qualities? यो चाहिँ अझै भइदियो भने त किनभने ज्ञानी भयो भने बच्चाहरू मेरो बच्चा अलिकति चकचक गर्दै हुने भन्ने हुन्छ अरे चकचक गर्यो भने मेरो बच्चा ज्ञानी भयो हुने भन्ने खालको हुन्छ अरे इज द एनिथिङ एज सच द्याट यु विश्ड कि लाइक प्रिन्समा चाहिँ यो फिचर्सहरू या यो नेचर क्यारेक्टर्स अझै भइदिएको भयो खालको कस्तो भने म्याम मलाई चाहिँ एकदमै चाँडो मच्योर्ड भएको जस्तो लागिराखेको छ उसको जुन चाइल्डहुड छ नि म एज अ मदर होइन मदरहुड मैले पनि सानोमा त्यही 4 इयर्ससम्म जति इन्जोय गरेँ त्यस पछाडि चाहिँ ऊ एकैचोटि ठुलो भएको जस्तो फिल हुन्छ अब हामीलाई नै सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ यो गरिसो यो नगरिसो हुन्छ नि उसले हाम्रो हेल्थको कुरादेखि लिएर खानेको कुराहरूदेखि लिएर प्लस उसले आफू त्यति धेरै बिजी छ अनि अरूको बारेमा बढी सोचिदिन्छ कि उसले चाहिँ अब खाना पनि अब अलिकति खाना खाने कुरामा एकदमै गाह्रो छ त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि भए पनि एकदमै उसलाई फोर्स गर्नुपर्छ त्यो एउटा भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब अलिकति चाँडै मच्योर्ड भयो कि उसले आफ्नो बारेमा पनि सोचिदिए हुन्थ्यो अरू बच्चा जस्तो चाहिँ उफ्रिने यताउति त्यो सानोमा त गर्थ्यो आफ्टर 4 इयर्स चाहिँ न एकदमै टोटल्ली एकैचोटि मलाई चाहिँ मेरो बच्चा नै होइन जस्तो फिल भइरहेछ अहिले चाहिँ एकैचोटि साँच्चीको त होइन त्यसले गर्दा उसले आफ्नो चाइल्ड राइट्स ऊ आफैले पनि इन्जोय गरे हुन्थ्यो अलिकति कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ अब टाइम स्कुलबाट आउँछ स्कुलबाट आएपछि एक त उसको प्रोग्रामहरू अलरेडी छ भने त्यो अलिअलि त तयारी गर्नु पर्यो अनि एकदमै डान्स भनेपछि चाहिँ एकदमै डान्स गर्न मन लाग्छ उसलाई छतमा गएर डान्स स्टार्ट हुन्छ उसको चाहिँ अनि जिम्नास्टिक प्र्याक्टिस हुन्छ होइन त्यो गर्दा त्यो कार्टुन नहेरेको त कति भयो कति मैले देखेकै छैन उसले कार्टुन हेरेको त अनि कहिलेकाहीँ युट्युब हेर्छ युट्युबमा पनि यो अनप्रोडक्टिभ काम भन्छ म हामीलाई पनि प्रोडक्टिभ काम मात्रै गर्ने युट्युब भनेको पनि अननेसेसरी कुराहरू धेरै आउँछ त्यो भन्छ अनि त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ हाम्रो फ्यामिली मतलब फेरि बच्चाको धेरै बढाइ चढाइ गरे जस्तो पनि होला मैले एकदम रियल कुराहरू मात्रै हजुरलाई सेयर गरिरहेको छु होइन त्यो चाहिँ मलाई अलिकति उसले आफ्नो चाइल्ड राइट्स पनि युज अरूलाई चाइल्ड राइट्सको कुराहरू उसले भनिरहेको हुन्छ होइन तर ऊ आफैले अलि इन्जोय गरिरहेको छैन ऊ चाहिँ एकदमै व्यस्त काममै व्यस्त तर उसले त्यही इन्जोय गर्छ भने त द्याट्स हिज ह्याप्पिनेस पनि एकदमै इन्जोय गर्छ म्याम जस्तो उसको सुटिङ छ भने उसले त्यो सुटिङ नसिद्धिउन्जेलसम्म कतिपय उहाँहरूलाई मतलब त्यो डिरेक्टरहरूलाई सोद्धा पनि हुन्छ उहाँ कस्तो कम्प्लिटली उसको काम नसिद्धिउन्जेलसम्म त्यो प्याम्पर भएर अरू बच्चाहरू हुन्छ नि प्याम्पर भएर आमा पेरेन्ट्सको छेउमा आइरहनु हुने हुन्छ ऊ चाहिँ उसको काम सिद्धिएपछि मात्रै उसले त्यो अनि आएर अनि हामीसँग बस्ने हो खाँदा पनि खाँदैन उसलाई त्यो जसरी हुन्छ उसको त्यो काम चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्यो उसले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो काममा उसले 100% दिन्छ त्यही भएर ऊ अहिले सक्सेस छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले जे काम गर्छ उसले केही पनि सोच्दैन त्यो बेलामा उसले स्कुलमा जान्छ उसले केही सोच्दैन उसले जस्ट पढ्नमा फोकस गर्छ फेरि अब कहीँ सुटमा गयो भने त्यो सुटमा मात्रै फोकस गर्छ उसको यो चाहिँ उसको युएसपी नै छ हजुर म्याम यो कारणले गर्दाखेरि पनि उसले गरेको काम प्राय सक्सेस हुन्छ Let's hope wish and pray अझै धेरै सक्सेसफुल होस् अझै राम्रो होस् हैन so we're almost to the end Prince जाँदै is there something कुनै message that you would love to give out to people everyone who's watching this show could be for your friends your family members even your parents as well I would like to say that like no matter where we come from no matter what skin color do we have we all are the same and we should treat everybody equally, no matter what our caste or no matter where we come from. So that's our message. And also follow your dreams and don't listen to anybody and just listen to your heart and follow your dreams. कस्तो सानो बच्चासँग कुरा गरिरहेको जस्तो नै नहुने के उसँग कुरा गर्दाखेरि त yeah oh my god it's such an amazing experience to be sitting next to you as a prince and I really wish hope and pray कि तिम्रो जुन passion छ यो जुन dedication छ यो सब के amplify होस् हैन तर कम चाहिँ गरे पनि नहोस् and thank you so much for coming both of you thank you so much and yes thank you so much for having it's the amazing kid who's doing all these wonderful things thank you so much म पनि थ्यांक यू भन्छु हैन थ्यांक यू म्याम थ्यांक यू प्राइम टेलिभिजन अनि स्पेशली थ्यांक्स टु सोफिया म्याम हैन हजुरलाई चिन्ने मौका यहाँसम्म म्यामले नै बनाइदिनु भएको हो त्यसको लागि आज यहाँबाटै सोफिया म्यामलाई थ्यांक यू अनि हजुरलाई पनि सबैजनालाई थ्यांक यू सोफिया दिदी त हाम्रो अफिसको एकदम हार्ट बीट loved by all she's amazing person so yes thank you so much guys for coming
So with that, we'll have to say goodbye to everyone. So yes, everyone, have a lovely time. But I'm singing bye bye. 3, 2, 1. Bye. Bye.